یہ ماہ سفر المظفر، سفر المظفر، مظفر کہتے ہیں کامیابی کو، مظفر کامیابی کو کہتے ہیں، یعنی سفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا نام سفر الخیر، یعنی یہ مہینہ خیر کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ ذرا غور کیجیے گا، ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، علماء کرام ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ بھلائی کا مہینہ، خیر کا مہینہ ہے اور کامیابی کا مہینہ۔ اور معاذ اللہ ہماری ذہنیت، ہماری جہالت کی بھی حد ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نکاح فرما کر کے امت کو بتا دیا کہ اس مہینے میں نکاح کرو، اور ہم جاہلوں کی حد ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں رخصتی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہاں ہے ہم؟ ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی پیروی بہتر ہے۔ تو ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے میں نکاح کر کے امت کو بتا دیا، ہم غلاموں کو بتا دیا کہ اس مہینے میں نکاح کرو۔ اور اپنا تو کیا ہی کیا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مہینے میں فرمایا۔ یعنی اپنا تو نکاح کیا ہی، اپنی شہزادی کا بھی نکاح کر کے بتا دیا کہ اپنا بھی نکاح کرنا ہو تو اس مہینے میں کرو، اور اپنے شہزادوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بیٹے بیٹیوں کا بھی نکاح کرنا ہو تو سفر کے مہینے میں کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ میں بتا دیا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ کرو، رخصتی کرو۔ ہماری ذہنیت، ارے اس مہینے میں جو شادی ہوتی ہے وہ رچتی نہیں ہے، بستی نہیں ہے، آباد نہیں ہوتی ہے۔ اس مہینے میں جو شادی ہو جاتی ہے تو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، ذہنیت دیکھیے، کیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھ کر کوئی جوڑا محبت کرنے والا ملے گا؟ ذرا سوچئے، کیا پیار اور محبت تھی؟ کیا ایسا جوڑا ملے گا دنیا میں؟ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی، ارے حسنین کریمین جیسی اولاد لے کر کے آئے، کوئی بتا دے۔ بے مثل و بے مثال، قربان جانے والے، ذرا سوچیں کہ اولاد کیسی ہوئی جو اس مہینے میں نکاح کرے، اللہ تبارک و تعالی غلام حسنین عطا فرما دے۔ کتنی عظیم چیز ہے، اور ہم معاذ اللہ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ ہم ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کرتے ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہماری ذہنیت کہاں گئی؟ ہماری جہالت کی بجھاد ہو گئی کہ ہم کہاں ہیں؟ اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اور یہ خاص طور سے یہ 13 تاریخ تو جو چل رہی ہے اسے تو بہت زیادہ منحوس سمجھتے، 13 تیزی یعنی بہت زیادہ منحوس، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت زیادہ منحوس۔ اس مہینے میں جو خاص طور پر یہ جو 13 دن ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، معاذ اللہ۔ ارے بلا کب نازل نہیں ہوتی؟ بلا ہمیشہ راتوں میں نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایمان والو، بلائیں رات میں اترتی ہیں، لہذا اپنے گھروں کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دو،
اور برتنوں کو ڈھک دو. اگر کوئی ڈھکنا نہ ہو تو ایک لکڑی ہی برتن پہ بسم اللہ کر کے رکھ دو. نہ گھر میں بلا نازل ہوگی نہ برتن میں داخل ہوگی. بلائیں تو ہمیشہ نازل ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا بلا ہمیشہ نازل ہوتی ہے اور اس کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ بول کر کے دروازہ بند کیجیے, بلا گھر میں داخل نہیں ہوگی. برتنوں کو ڈھک دو. ہاں اگر کوئی ڈھکنا بھی نہ ہو, کبھی کبھی ہوتا ہے برتن ایسے ہوتے ہیں کہ ڈھکنا نہیں ہے, تو بسم اللہ کر کے آڑا بسم اللہ پڑھ کر کے رکھ دو. جہاں بسم اللہ ہوگی وہاں بلا آئے گی ہی نہیں. اپنے بچوں کو گھر سے بھیجو, بسم اللہ پڑھ کر کے رخصت کر دو, بحفاظت گھر واپس آئیں گے. اسکول بھیجیے, بسم اللہ پڑھ کر کے ان پر دم کر دیجئے, بچے پر کوئی آفت نہیں آئے گی, کوئی بلا نہیں آئے گی. آج ہمارا رونا ہے بچہ ڈر گیا, بچہ یہ ہو گیا. ارے ہم نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا, اس لیے بلائیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. بسم اللہ کو عادت بنائیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. بسم اللہ کو اپنی زندگی بنا لو. گھر سے نکلو بسم اللہ پڑھ کر کے نکلو. جہاں بھی جاؤ گے کامیابی ملے گی اور گھر واپسی بھی حفاظت کے ساتھ ہوگی, کامیابی کے ساتھ ہوگی. لہذا بلائیں تو ہمیشہ نازل ہوتی ہے. یہ کوئی 13 دن یا سفر کا مہینہ منحوس نہیں. اور ہماری ذہنیت عقل بھی دیکھیے کہ حد ہو گئی کہ اسلامی مہینہ ہی منحوس ہے. اسلامی مہینہ ہی, سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے. انگریزی مہینہ منحوس نہیں. جنوری سے دسمبر تک دیکھیے کوئی مہینہ منحوس ہے. آپ نے کبھی جانا کہ ستمبر کا مہینہ, اکتوبر کا مہینہ یہ منحوس ہے؟ کبھی نہیں. جنوری فروری کوئی بھی مہینہ بتائے کوئی. اور اسلامی مہینہ یہ منحوس ہے معاذ اللہ. تاریخ میں دیکھیے 3, 13, 23, 8, 18, 28 منحوس ہے, اور وہ بھی چاند کے حساب سے. انگریزی 3, 13, 23 منحوس نہیں ہے. ہم ایمان والوں کا حال دیکھیے کہاں ہیں. یہ چاند جب شادی کی تاریخ آتی ہے نا تو دیکھ لینا چاند کے حساب سے 3, 13, 23, 8, 18, 28 تو نہیں ہے. یعنی چاند کے حساب سے اگر 3, 13, 23, 8, 18, 28 سے تو منحوس ہے. انگریزی 3, 13, 23, 8, 18, 28 منحوس نہیں ہے. معاذ اللہ حد ہو گئی. کہاں ہیں ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور انہی کے صدقے میں ساری کائنات ہے. یہ 3, 13, 23, 8, 18, 28 سفر کا مہینہ, ربیع الاول کا مہینہ, سب تو انہی کے صدقے میں ہے. وہ رحمت للعالمین, اور ان کے صدقے میں جو ہے 3 تاریخ وہ سب منحوس. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہاں ہیں ہم؟ ہماری ذہنیت کو کیا ہو گیا ہے؟ جہالت کتنی سچ چلی جا رہی ہے, حد ہو گئی. یہ 3, 13, 23, 8, 18, 28. ارے پیر کو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہے, وہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے سوچا کبھی؟ ہاتھ دھوئیے, وضو کرنے کے لیے بیٹھیے, 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیے, 3 مرتبہ کلی کیجیے, 3 مرتبہ پانی ناک میں ڈالیے. ذرا سوچیے تو صحیح, یہ 3 کو نسبت کہاں سے ہے؟ یہ 3 جہاں ہو گئے بیڑا پار ہو گیا, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی ہے. 3 کو ہمارے آقا, ہمارے مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہے. لہذا یہ دن, یہ تاریخ منحوس نہیں ہے. اپنی عورتوں کو بھی سمجھا دینا, لیکن سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ نہیں, وہ ہمارے باپ دادا کے یہاں سے یہی چلتا ہے. باپ دادا کی چلے گی, اللہ اور رسول کی نہیں چلے گی. باپ دادا کی چلے گی, اللہ اور رسول کی نہیں چلے گی. باپ دادا ہے, باپ دادا نے کہہ دیا تو وہی صحیح ہے. بدھ کا دن نہیں چلتا, منحوس ہے. منگل کا دن منحوس ہے, نہیں چلتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے جن کے صدقے میں یہ دن ہے نا وہ رحمت للعالمین ہے. ہر دن بہتر دن ہے. ہاں بہتر میں بہتر دن جمعہ کا دن, بے شک بہتر میں بہتر دن جمعہ کا دن ہے. کہ ہفتہ کی عید ہے, اور پیر کا دن تو تمام دنوں کا پیر ہے. پیر کا دن
तमाम दिनों का पीर है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत पीर को हुई, लिहाजा ये तमाम दिनों का पीर है, बेहतर दिन है। लेकिन मंगल का दिन मनहूस है, शनिचर का दिन मनहूस है, ये नहीं है। हाँ, बेहतर दिन है। कोई प्रोग्राम करना हो पीर को कीजिए, कोई प्रोग्राम करना हो जुमा को कीजिए, निकाह जुमा को कीजिए, पीर को कीजिए। लेकिन आओ शनिचर के बारे में सरकार आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। आपकी बारगाह में सवाल किया गया कि कौन सा दिन सफर के लिए बेहतर है? शनिचर, इतवार, दुशंबा, मंगल पे कौन सा दिन बेहतर है? तो आपने फरमाया कि शनिचर के दिन के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शनिचर को सफर करे मैं उसकी जमानत देता हूँ। शनिचर का दिन आप मनहूस समझते हो, हालांकि जो शनिचर को सफर करे कामयाबी का ज़ामिन कौन? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और फिर फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी सफर हुआ तो शनिचर के दिन ही किया है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा, हम सफर शनिचर को मनहूस समझते हैं। शनिचर के दिन सफर करो, अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी के साथ वापस लाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमानत दे दी है। कोई नाकाम नामुराद नहीं हो सकता। नीयत ये रखो कौन सा दिन बेहतर है। सरकार आला हजरत ने क्या फरमाया है? दिन देखो शनिचर का दिन कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमानत दे दी है। अब कामयाबी यकीनी है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। तो कोई दिन मनहूस नहीं है। हाँ, शनिचर के दिन सफर करो, कामयाबी मिलेगी। कोई प्रोग्राम करना है तो जो तमाम दिनों का पीर है, पीर के दिन करो, अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाएगा। जुमा का दिन बेहतर दिन है और तमाम हफ्ता के दिन की ईद है, लिहाजा इस दिन प्रोग्राम कीजिए, अच्छा दिन है। लेकिन ये नहीं कि कोई दिन मनहूस है, ये सरासर गलत है। कमर दराकरम, अरे हर महीने की 3 तारीख में कमर दराकरम होता है। शादी करना होगा, कैलेंडर लेने जाएंगे तो देखेंगे कि देखो इसमें कमर दराकरम लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो कैलेंडर भी नहीं लिखता है, कैलेंडर ही नहीं लो लेते। नहीं, कमर दराकरम इसमें है ही नहीं, इसमें कैसे पता चलेगा? शादी की तारीख रखना है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कमर दराकरम कोई चीज नहीं है, यानी कमर दराकरम मनहूस नहीं है। इतना साफ लफ्जों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कमर दराकरम मनहूस नहीं है। और हम कमर दराकरम मनहूस से माज़अल्लाह लेके चल रहे हैं। कमर कहते हैं चांद को, और अकरब चांद की 28 मंजिलें हैं। चांद की 28 मंजिलें हैं, उनमें से एक का नाम अकरब है। जब चांद अकरब में पहुंचता है तो कहते हैं कमर दर अकरब, यानी चांद अकरब में। इसी तरह मजदा भी चांद की एक मंजिल का नाम है। नुजूमी कहते हैं कि जब चांद मजदा में पहुंचता है तो बारिश होती है। चांद मंडा में पहुंचता है तो बारिश होती है। एक मरतबा सरकार आला हजरत की बारगाह में एक नुजूमी हाजिर हो गया और कहने लगा कि कुछ बातें हुई, फिर कहने लगा ये लकीरें कुछ खींची, इधर उधर की बनाई, खत खींचे, लकीर खींची। कहने लगा 12 बजे बारिश होगी, 12 बजे बारिश होगी। अभी 12 बजने में कुछ घंटे बाकी थे। सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी जगह से उठते हैं और दीवार की घड़ी को उतारते हैं और अपने अंगुली मुबारक से घड़ी पे उसी वक्त 12 बज जाते हैं। ऐसी बात आप भी कर सकते हैं ना, कांटा को ले जाके 12 पर कर दिया और 12 पर कांटा पहुंचा, धुआंधार बारिश होने लगी बेमौसम। अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है, इशारा ही काफी होता है। बस 12 पे कांटा ले जाके किया, बेमौसम बारिश होने लगी, धुआंधार बारिश। अब तो नुजूमी की हालत खराब, कभी बाहर देखता है, कभी अंदर देखता है, कभी आला हजरत को देखता है। सरकार आला हजरत ने फरमाया, नुजूमी साहब कहिए। अब तो नुजूमी तो लाजवाब, सब नीचे किया और भाग लिया। तो अल्लाह वालों की शान देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे बारिश हो जाए, बेमौसम बारिश हो जाए, वो चाहे तो अप्रैल और मई में बारिश हो जाए। देखिए अपनी बात,
मई में बारिश हो गई, जुलाई खाली जा रहा है। ये अल्लाह की शान है, जब चाहे बारिश कर दे, बेमौसम बगैर बादल के बारिश कर दे। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत क्या कहना। तो अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे बारिश हो जाए, मजदा में पहुंचेगा चांद तब बारिश होगी, ये कोई चीज नहीं है। कमर दर अकरब यानी चांद अकरब में पहुंचा तो मनहूस होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि चांद अकरब में ये सरासर गलत है। कमर दर अकरब कोई चीज नहीं है, कमर दर अकरब मनहूस नहीं है, लेकिन हम उसी तरफ भागे जा रहे हैं, जमाने की हालत की तरफ भागे जा रहे हैं। कमर दर अकरब है, 3 तारीखों में शादी नहीं करते, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, ये सब सरासर गलत है। अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। जिंदगी हमारी तो वही है जहाँ ईमान, हम ईमान वाले हैं। हमारे आका हमारे मौला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है, हमें उसी को देखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए साफ तौर पर फरमा दिया है, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही की पैरवी बेहतर है। लिहाजा हमें तो अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। सफर का महीना मनहूस नहीं है, 3, 13, 23, 8, 18, 28 कोई भी तारीख मनहूस नहीं है, कोई भी दिन मनहूस नहीं है, और कमर दर अकरब भी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा अपना ईमान ताज़ा रखें, कभी भी जहालत की तरफ ना जाएं। और एक बात बता दूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला परसों 3 अगस्त को मदरसा हमीदिया घुगारी महल्ला में हिजामा फ्री कैंप रखा गया है। ये हिजामा भी सुन्नत है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हिजामा के जरिए ही अपना इलाज करते थे। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खादिमा हैं, फरमाती हैं कि जब भी कोई हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होता था तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे हिजामा की तालीम देते थे कि हिजामा करवाइए। सर दर्द है तो सर में हिजामा करवाइए, सर दर्द दूर हो जाएगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस में एक मरतबा मोच आ गया, पाए अक़दस में मोच आ गई तो अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी रान शरीफ में हिजामा करवाया। तो मालूम हुआ कि हिजामा ये सुन्नत है और बीमारियों का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद किया है और सहाबे किराम को तालीम देते थे कि हिजामा करवाओ। लिहाजा ये सुन्नत से अपने बीमारियों का इलाज कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 अगस्त को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये कैंप चालू रहेगा। आप हजरात जो भी कराना चाहते हो कि सुन्नत समझ के कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी बीमारी हो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में शिफा अता फरमाएगा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।